ॐ शन्नो मित्र संवरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मैं पंचकोशातीत हूँ। पंचकोशातीत मैं हूँ अन्न प्राण मनोमय विज्ञान आनंदमय पंचकोशनात्मा स्थूल देह अन्नमय कोश लिंग देह प्राण मन अरु विज्ञान तीन कोश कहे मात्मा कारण आनंदमय कोश एकारज जड़ विकारी विनाशी व्यभिचारी ही अनात्मा अज चित्त अविकारी नित्य व्यभिचारहीन पीतांबर अनुभव करता मैं आत्मा। विश्राम छठो हूँ कोण छूँ ए विषे भाग 4 तो पंचकोशातीत छे। शीश कहे पंचकोशातीत एटले शू? गुरु कहे 5 कोषथी अतीत नाम जुदो। शीश कहे कोष एटले शू? गुरु कहे कोष एटले ढांकण। तलवार ने राखवानुं म्यान तेने कोष कहे छे ने धनना भंडार ने कोष कहे छे अने कोशेटो नामना कीडाना घरने पण कोष कहे छे। ए त्रणेय जेम तलवार ने धनने ने कीडाने ढाके छे तेम आ 5 कोष आत्माने ढाके छे माटे तेने कोष कहीए छीए। आत्मा आ 5 कोषनी नीचे ढंकाई गयो छे। शीश कहे 5 कोषना नाम शू छे? गुरु कहे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय ने आनंदमय ए 5 कोषना नाम छे। शीश के अन्नमय कोष कोने कहीए? गुरु कहे माता पिताए खाधेलुं जे अन्न तेनाथी उत्पन्न थयेलुं मातानुं जे रज अने पितानुं जे वीर्य ते बंनेना संबंधथी माताना उदरमां उत्पन्न थतुं शरीर ज्यां स्थूल देह छे ते अन्नमय कोष। जन्म थया पछी माताना स्तनपान आदि दूधरूप अन्नथी जे वृद्धि पामे छे वળી मरण पछी ते स्थूल शरीर अन्नमय पृथ्वीमां लय पामे छे। आवो जे स्थूल देह छे ते अन्नमय छे। अन्नमां पैदा थयो, अन्नना आधारे रह्यो अने अन्नमां लय पाम्यो माटे ए अन्नमय कोष छे। मतलब के अन्नथी जेनी स्थिति उत्पत्ति ने वृद्धि थाय छे तथा अन्न रूप एवी पृथ्वी में बળી जाय छे एवा स्थूल शरीर ने अन्नमय कोष कहीए छीए। शीश कहे आ अन्नमय कोष केवो छे? गुरु कहे अन्नमय कोष रूप जे स्थूल शरीर छे ते सुख दुखना अनुभव रूप भोगनुं स्थान छे तेथी ते स्थूल शरीर ने अन्नमय कोष भोगायतन कहीए छीए। शीश कहे आ अन्नमय कोषथी हूँ अति जुदो छूँ एवी केवी रीते समजाय? गुरु कहे माताना उदरमांथी जन्म्या पहेला ने मरण पछी आ स्थूल शरीर के जे अन्नमय कोष छे तेनो अभाव छे, प्रतीति थती नथी माटे आ कोष उत्पत्ति ने नाशवान छे। जे वस्तु उत्पत्ति ने नाशवान होय ते कार्य होय जेम के घट आ अन्नमय कोष उत्पत्ति ने नाशवान छे माटे ते कार्य छे। उत्पत्ति ने नाशवाळो छे अने आत्मा उत्पत्ति नाशथी रहित छे माटे अन्नमय कोष छे ते आत्मा नथी। देह आत्मा सत छे, देह असत छे।
આત્મા ચેતન છે, દેહ જડ છે. આત્મા અવિનાશી છે, દેહ વિનાશી છે. એટલે આત્મા અને દેહના લક્ષણો વિપરીત હોવાથી જે દેહ છે તે આત્મા નથી. મારું સદા અસ્તિત્વ હોવાથી હું ભાવરૂપ છું તથા ઉત્પત્તિ નાશથી રહિત છું અને સ્થૂળ શરીરથી વિલક્ષણ છું. આત્માનો સદા ભાવ છે, આત્માનો કોઈ કાળે અભાવ રહેતો નથી અને આત્મા ઉત્પત્તિ રહિત નાશથી રહિત છે. માટે આ અન્નમય કોષ હું નથી અને સ્થૂળ દેહરૂપ હોવાથી મારો પણ નથી. હું એ અન્નમય કોષને જાણવાવાળો દ્રષ્ટા આત્મા તેનાથી ન્યારો છું. માટે અન્નમય કોષે હું નહીં અને એ હું એનાથી જુદો. શિષ કહેવાય પ્રાણમય કોષનું શું સ્વરૂપ છે? ગુરુ કહે 5 કર્મેન્દ્રિય સહિત 5 પ્રાણને પ્રાણમય કોષ કહે છે. 5 પ્રાણ અને 5 ઉપપ્રાણ મળીને પણ પ્રાણમય કોષ સમજવો. શિષ કહે આ 5 કર્મેન્દ્રિય 5 પ્રાણ તેમના નામ, તેમના કર્મ અને તેમના સ્થાન તો ચોથા વિશ્રામના પૃષ્ઠમાં 64 થી 66 આપે રૂડા પ્રકારે સમજાવ્યા છે. 5 ઉપપ્રાણ આપે કહ્યા તે હું જાણતો નથી, માટે તેમના નામ તથા તેમનાથી શી શી ક્રિયા થાય છે તે કૃપા કરીને સમજાવો. ગુરુ કહે નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવદત્ત અને ધનંજય એ 5 ઉપપ્રાણ છે અને તે દરેક નીચે લખ્યા પ્રમાણે જુદી જુદી ક્રિયાઓ કરે છે. નાગથી ઉદ્ગાર એટલે ઓટકાર થાય છે. કૂર્મથી આંખ મીંચાય છે અને ઉઘાડાય છે. કૃકલથી છીંક થાય છે અને દેવદત્તથી બગાસું આવે છે. ધનંજય વાયુ આખા શરીરમાં રહી શરીરને પુષ્ટ કરે છે. મૂળદામાં રહી તેને ફૂલાવે છે. આ વાયુને ધનુર્વા પણ કહે છે. આ 5 વાયુ પ્રાણરૂપ છે, માટે 5 પ્રાણ અને આ 5 ઉપપ્રાણ એ 10ને પ્રાણમય કોષ સમજવો. વળી આ પ્રાણાદિ વાયુ આખરે શરીરમાં રહીને શરીરને બળ આપે છે તેમજ ઇન્દ્રિયોને તેના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનું સાધનભૂત છે. શિષ કે આ પ્રાણમય કોષથી હું જુદું છું કેવી રીતે સમજવું? ગુરુ કહે રાત્રે ઊંઘમાં જ્યારે આ જીવ સૂતો હોય તે વખતે પણ પ્રાણ તો ચાલતો હોય છે, છઠ્ઠો પોતાનો કોઈ સ્નેહી સંબંધી આવે તો તેમનું પોતે જડ હોવાથી સન્માન કરતો નથી. પ્રાણ ચાલે છે છતાં પણ પ્રાણ જડ છે, કારણ કે સુષુપ્તિ વખતે આપણો કોઈ ચોરક સ્નેહી આવે તો એ આપણને જણાવતો નથી. ચોર આદિ ઘરમાંથી વાસણાદિ લઈ જતો હોય તો પણ તેમને અટકાવતો નથી. માટે આ પ્રાણવાયુ ગળાની પેટે જડ છે અને નિશ્ચિત છે અને હું ચૈતન્યરૂપ નિશ્ચિત છે અને હું ચૈતન્યરૂપ છું. પ્રાણોથી વિલક્ષણ સ્વભાવવાળો છું. તેથી આ પ્રાણમય કોષે હું નહીં અને સૂક્ષ્મ રૂપ હોવાથી મારો નહીં. હું એ પ્રાણમય કોષને જાણવાવાળો આત્મા તેનાથી જુદો છું. આ પ્રમાણે પ્રાણમય કોષથી હું જુદો છું એમ સમજવું. શિષ કહે મનોમય કોષ કોને કહે? ગુરુ કહે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય સહિત મનને મનોમય કોષ કહીએ છીએ. આ મનોમય કોષ પ્રાણમય કોષની અંદર છે. આ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ચોથા વિશ્રામમાં કહી ગયા છે. શિષ્ય મન કેવું છે તથા કેવા સ્વભાવનું છે? ગુરુ કે શરીરમાં અહંતા કરવાવાળો તથા શરીરના સંબંધી સ્ત્રી પુત્રાદિમાં મમતા કરવાવાળો છે. વળી ઇન્દ્રિય દ્વારા બહાર ગમન કરવાના સ્વભાવનું છે. શિષ કહે આ મનોમય કોષથી હું જુદો છું એ કેવી રીતે સમજવું? ગુરુ કહે કામ ક્રોધાદિક વૃત્તિઓવાળો હોવાથી મન નિયમ રહિત સ્વભાવવાળું છે, તેથી વિકારી છે અને હું સર્વ વૃત્તિઓનો સાક્ષી હોવાથી નિર્વિકાર છું. મન વિકારી છે. કોક વાર મન સત્વગુણી બને, કોક વાર મન રજોગુણી બને અને કોક વાર મન તમોગુણી બને. જ્યારે આપણામાં વૈરાગ્ય, સમદમ આદિ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે મન સત્વગુણી હોય. જ્યારે આપણા મનમાં કામ ક્રોધાદિ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એ રજોગુણી હોય.
અને જ્યારે આપણા મનમાં આળસ, નિંદ્રા અને પ્રમાદ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે મન તમોગુણી હોય. એટલે મન વિકારી છે અને આત્મા અવિકારી છે. માટે મનોમય કોષ એ પણ આત્મા નથી. માટે એ મનોમય કોષ એ હું નહીં અને સૂક્ષ્મ દેહ હોવાથી તે મારો નથી. તે મનોમય કોષને જાણવાવાળો હું આત્મા તેનાથી જુદો છું. હવે વિજ્ઞાનમય કોષનું સ્વરૂપ શું છે? ગુરુ કહે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો સહિત બુદ્ધિને વિજ્ઞાનમય કોષ જાણો. એ વિજ્ઞાનમય કોષ મનોમય કોષની અંદર છે. શિષ્ય કહે બુદ્ધિ કેવી છે? ગુરુ કહે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ચિદાભાસ સહિત બુદ્ધિ પોતાના ઉપાદાન કારણ અજ્ઞાનમાં લય પામે છે અને જાગ્રત અવસ્થામાં પગના નખથી અગ્રભાગથી છેક શિખા પર્યંત આખા શરીરમાં વ્યાપીને રહેવાવાળી તથા કર્તારૂપ છે. આ વિજ્ઞાનમય કોષથી હું જુદો છું એ કેવી રીતે સમજાય? ઘટ આદિની પેઠે વિલય આદિ અવસ્થાવાળી હોવાથી બુદ્ધિ વિનાશી છે અને હું વિલયાદી અવસ્થાથી રહિત હોવાથી તે બુદ્ધિથી વિલક્ષ સ્વભાવવાળો અવિનાશી છું. બુદ્ધિ સુષુપ્તિમાં લય પામી જાય છે. એટલે લય પામી જતી હોવાથી જે બુદ્ધિ છે તે આત્મા નથી અને આત્મા કાયમ માટે રહે છે અને બુદ્ધિ સુષુપ્તિમાં લય પામી જાય છે. માટે બુદ્ધિ એ આત્મા નથી. તેથી આ વિજ્ઞાનમય કોષ હું નથી અને તે સૂક્ષ્મ શરીરો હોવાથી મારો નથી. તે વિજ્ઞાનમય કોષને જાણવાવાળો હું આત્મા તેનાથી જુદો છું એમ જાણવા. સ્થૂળ દેહમાં પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય એ 3 કોષ રહેલા છે. તેથી સૂક્ષ્મ દેહ એ 3 કોષ રૂપ છે. દીવાનો પ્રકાશ અને આકાશ એકરૂપ લાગે છે છતાં ભિન્ન છે. લોખંડનો તપાવેલો ઘોડો અને તેમાં રહેલો અગ્નિ એકરૂપ દેખાય છે છતાં ભિન્ન છે. તેમ અંતઃકરણ અને આત્મા એકરૂપ પ્રતીત થાય છે છતાં ભિન્ન છે. કારણ કે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અંતઃકરણ ઉપાદાન અવિદ્યામાં લય પામે છે ત્યારે પણ આત્મા એ અજ્ઞાનનો સાક્ષી હોવાથી તે જુદો ભાસે છે. માટે વિજ્ઞાનમય કોષથી હું આત્મા જુદો છું. સુષુપ્તિમાં બુદ્ધિ લય પામી જાય છે પણ સુષુપ્તિમાં આત્મા હોય છે. એટલે જે વિજ્ઞાનમય કોષ એ હું નહીં. શિષ્યએ આનંદમય કોષનું શું સ્વરૂપ છે એ કોને કહીએ? ગુરુ કહે નિષ્કામ કરેલા શુભ કર્મ તેના પુણ્યરૂપ ફળ ઉદયકાળમાં અને તે અનુભવતી વખતે ક્યારેક બુદ્ધિની વૃત્તિ અંતર્મુખ થતો આત્મ સ્વરૂપ આનંદનું પ્રતિબિંબ તે વૃત્તિમાં પડે છે. તે વૃત્તિને પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદ કહીએ છીએ. આપણા પુણ્યકર્મ ઉદય થાય અને એના લીધે આપણી વૃત્તિ અંતર્મુખ બને અને આપણને જે શાંતિનો અનુભવ થાય એ શાંતિનો અને સુખનો અનુભવ કરવાવાળી અવસ્થા છે એને આનંદમય કોષ કહેવામાં આવે છે. તે જ આનંદમય રૂપ વૃત્તિ પુણ્યકર્મના ફળના ભોગની સમાપ્તિ થતો નિંદ્રારૂપ બની જાય છે અર્થાત નિંદ્રામાં લય પામે છે. આ વૃત્તિને આનંદમય કોષ કહીએ છીએ. કારણ કે સુષુપ્તિમાં સુખ છે એટલે એને આનંદમય કોષ કહેવામાં આવે છે. કારણ શરીરરૂપ અવિદ્યામાં જે મલિન તત્વ છે તેમાં પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદ 3 પ્રકારની વૃત્તિથી જે આનંદ થાય છે તેનું નામ આનંદમય કોષ છે. શિષ્ય કહે આનંદમય કોષ કેવો છે? ગુરુ કહે આપણને ગમતી વસ્તુ દેખાવાથી જે આનંદ થાય છે તેને પ્રિય કહીએ છીએ અને તે વૃત્તિ પ્રિય વૃત્તિ છે. તે ગમતા પદાર્થોનો લાભ થવાથી અંતઃકરણમાં આનંદ થાય છે તે વૃત્તિ મોદ વૃત્તિ છે અને તે ગમતા પદાર્થો પ્રાપ્ત થયા પછી તેમને ભોગવવાથી જે આનંદ થાય છે તે આનંદની વૃત્તિને પ્રમોદ વૃત્તિ કહીએ છીએ. એક વખતે ભોગવેલો પદાર્થ અને એની પ્રિયતા ફરીવાર મનમાં આવે એનું નામ પ્રિય. હવે એ મનમાં આવ્યું
એટલે એ વિષયને પ્રાપ્ત કરીએ અને આપણી પાસે મેળવીએ એનું નામ મોદ વૃત્તિ, અને એ વિષયને ભોગવીએ એનું નામ પ્રમોદ વૃત્તિ. દ્રષ્ટાંત તરીકે એક વખતે આપણે લાડવા ખાધા તો એ લાડવા આપણને ફરીવાર યાદ આવ્યા, પ્રિયતા થઈ, એટલે લાડવાનો યાદ આવવું એનું નામ પ્રિય વૃત્તિ. એ લાડવા યાદ આવ્યા એટલે લાડવા ખાવા માટે લાડવા બનાવી અને આપણી થાળીમાં જે પુરુષાર્થ કર્યો એનું નામ મોદ વૃત્તિ. અને લાડવાને આપણે જીભ ઉપર મૂકી અને જે લાડવા ખાવાનો આનંદ આવ્યો એનું નામ પ્રમોદ વૃત્તિ. પ્રિય, મોદ અને પ્રમોદ. સુખ અને આનંદમાં ફરક? ઘણો ફરક. સુખ ઇન્દ્રિયના વિષયમાંથી મળે અને આનંદ તમારા સ્વરૂપનું સ્વરૂપ છે. અંતર્મુખી હમણાં જે કીધું. સુખ ઇન્દ્રિયના વિષયમાંથી મળે અને એ સુખ આવવા અને જવાવાળું હોય. જ્યારે આનંદ તમારા સ્વરૂપનું સ્વરૂપ લક્ષણ છે, એટલે એ કોઈ કાળે આવજા કરે નહીં. આટલો ફરક. એ પ્રમાણે વિષયના સંબંધથી પ્રિય વૃત્તિ, મોદ વૃત્તિ અને પ્રમોદ વૃત્તિ એમ જે ત્રણ પ્રકારની વૃત્તિઓ છે તેમને આનંદમય કોષ કહીએ છીએ. આ કોષને શાસ્ત્રમાં પક્ષીની ઉપમા આપી વર્ણવેલી છે. જેમ કે પ્રિય વસ્તુ છે તે પક્ષીનું શીર છે, મોદ વસ્તુ છે તે જમણી આંખ છે, પ્રમોદ વસ્તુ છે તે ડાબી આંખ છે. બુદ્ધિ અથવા અજ્ઞાની વૃત્તિમાં આત્મ સ્વરૂપનું જે આનંદનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે પક્ષીનું સ્વરૂપ છે, અને બિંબરૂપ આત્માના સ્વરૂપ આનંદ છે તે પક્ષીનું પૂછ છે. આવો પક્ષીરૂપ ભોગતા તે આનંદમય કોષ છે. શિષ્ય કહે, આનંદમય કોષથી હું જુદો છું કેવી રીતે સમજાય? ગુરુ કહે, ચોમાસાની ઋતુ થતો અને વિખરાઈ જતો વાદળ જેવો આનંદમય કોષ છે. કોઈ વખતે ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે ક્ષણિક છે. જ્યારે તમે સુખ ભોગવો એટલી ઘડી સુખ હોય, જ્યારે સુખ જતું રહે પછી એ સુખ ના હોય. માટે એ ક્ષણિક હોવાથી આનંદમય કોષ એ આત્મા નથી. અને હું સર્વદા સદરૂપ હોવાથી હું નિત્ય છું. તેથી આ આનંદમય કોષ હું નથી, અને કારણ દેહરૂપ હોવાથી મારો નથી. હું તે આનંદમય કોષને જાણવાળો આત્મા તેનાથી ન્યારો છું. આ પ્રમાણે આનંદમય કોષથી હું ન્યારો છું એમ સમજવું. શિષ્ય કહે, આ અન્નમયાદી 5 કોષો જે વિદ્યમાન છે તે આત્મા નથી, ત્યારે આત્મા કોણ છે? ગુરુ કહે, બુદ્ધિ અથવા વ્યષ્ટિ અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ રહેલો છે તે, જેને શાસ્ત્રો પ્રિય આદિ શબ્દોથી વર્ણવે છે, એવો જે આનંદમય કોષ છે તેને બિંબરૂપ કારણ જે આનંદ છે તે નિત્ય હોવાથી આત્મા છે. પ્રતિબિંબ અને બિંબ. પ્રતિબિંબ કોઈ કાળે હોય ને કોઈ કાળે ન હોય, પણ બિંબ તો સદાકાળ હોય. પાણી સુકાઈ જાય, પ્રતિબિંબ નાશ પામે, પણ બિંબ નાશ પામે નહીં. એટલે જે પ્રતિબિંબ રૂપ છે તે આનંદમય કોષ છે, અને બિંબ રૂપ છે તે આત્મા છે. પ્રતિબિંબ એટલે જેમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે, સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે ને, અને સ્વચ્છ જગ્યા હોય ના પડે, એ પ્રતિબિંબ છે તે આનંદમય કોષ છે. કારણ કે પ્રતિબિંબનું સુખ છે, બિંબનું સુખ નથી. અને બિંબ છે એ તમારો આત્મા છે. જેવી રીતે પાણી હલતું હોય
તો આપણને પ્રતિબિંબ હલતું દેખાય છે ને, પણ ખરેખર એ પ્રતિબિંબ હલતું નથી. પાણીના હલવાની એના ઉપર આરોપ કરવામાં આવે છે. એટલે પાણી છે તે અંતઃકણ છે અને એમાં જે પ્રતિબિંબ પડ્યું એટલે અંતઃકણ અનેક જાતની વૃત્તિઓ પેદા કરી શકે છે, પણ બિંબની અંદર તો એ વખત શાંત જ હોય. પણ અંતઃકરણની વૃત્તિઓના આધારે પ્રતિબિંબ આપણને હલતું જણાય છે. વાસ્તવિક રીતે પાણી હલતું હોય એ વખત પણ પ્રતિબિંબ તો સ્થિર જ હોય છે, પણ પાણીના હલવાના એના ઉપર આપણે આરોપ નાખીએ છીએ. શ્રી કહે આ જે 5 કોષ આપે વર્ણ્યા તે તો અનુભવમાં આવે છે, તેનાથી ભિન્ન આત્મા જેવું ક્યાંય અનુભવમાં આવતું નથી. તો આ 5 કોષથી આત્મા ન્યારો છે કેવી રીતે સમજાય? ગુરુ કે ભાઈ આ 5 કોષ જ અનુભવમાં આવે છે અને તે 5 કોષથી ભિન્ન જે આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી એ તારું કહેવું ઠીક છે, તો પણ વિચાર કરી જોઈશ તો સમજાશે કે અનુભવથી આ 5 કોષનું જ્ઞાન થાય છે તે અનુભવનું કોઈ નિવારણ કરી શકે તેમ નથી. માટે આ 5 કોષના અનુભવરૂપ જે ચૈતન્ય છે તે ચૈતન્ય 5 કોષથી જુદો એવો આત્મા છે, જેનાથી 5 કોષોનો અનુભવ થાય છે. જેનાથી 5 કોષોનો અનુભવ થાય છે તે આત્મા છે. શ્રી કે આત્મા કેવો છે? ગુરુ કે અન્નમય કોષરૂપ સૂક્ષ્મ, પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય કોષરૂપ સૂક્ષ્મ દેહ અને આનમય કોષરૂપ કાણ દેહ, આ 5 કોષો તથા ત્રણેય શરીરથી વિલક્ષણ સચ્ચિત આનંદ આદિ સ્વરૂપ આત્માના છે. સ્થૂળ દેહમાં અન્નમય કોષ, સૂક્ષ્મ દેહમાં પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમય કોષ અને કાણ શરીરમાં આનંદમય કોષ. આ 3 શરીર અને 5 કોષથી આત્મા જુદો છે. 5 કોષથી આત્મા શું કામ જુદો છે? સ્થૂળ દેહ અસત છે, આત્મા સત છે, માટે અન્નમય કોષ એવું નથી. પ્રાણમય કોષ જડ છે અને આત્મા ચેતન છે, માટે પ્રાણમય કોષી આત્મા નથી. મનોમય કોષ વિકારી છે અને આત્મા અવિકારી છે, માટે મનોમય કોષી આત્મા નથી. વિજ્ઞાનમય કોષ લય થવાવાળો છે અને આત્મા નિરંતર રહેવાવાળો છે, માટે વિજ્ઞાનમય કોષે પણ આત્મા નથી. અને આનંદમય કોષ ક્ષણિક છે અને તમારો આત્મા નિત્ય છે, માટે આનંદમય કોષ એ પણ આત્મા નથી. ઓમ તત્સત. શ્રી વેદાંત માર્ગદર્શીમાં હું પંચકોશાતીત છું એ નામનો 6થો વિશ્રામ સમાપ્ત. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદગુરુદેવ કી જય.